नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहाइश ते अज शाम एक सिख वफद की मेज़बानी की। कहा गुरुआं ने हिम्मत अते सेवा की सेध दित्ती। पटियाला शहर विच दो गुट्टां विचाले हिंसक झड़प। अज शाम 7 बजे तो कल सवेरे 6 बजे तक करफ्यू लागू। पीएम स्वनिधि योजना रेड़ी फड़ी वालियां नूं कारोबार वधाउण विच दे रही है मदद। अमृतसर सैक्टर विच कौमांतरी सरहद ते आए पाकिस्तानी ड्रोन नूं बीएसएफ के जवानां ने डिग्या। तरनतारन सैक्टर विच जवानां ने फायरिंग करके भजाया पाकिस्तानी ड्रोन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज एक सिख वफद की मेज़बानी की। सिख वफद नाल प्रधानमंत्री की यह मुलाकात हुण तो थोड़ी देर पहला प्रधानमंत्री की सरकारी रिहाइश ते हुई। इस वफद विच वख-वख खेत्रां तो शख्सियतां शामिल होईयां। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेशां विच सिख भाईचारे नाल मिल के दिल खुश हो जांदा है। उन्होंने कहा कि सिख भाईचारा भारत और होरनां मुल्कां विचाले एक मजबूत कड़ी बनिया है। उन्होंने कहा कि सारे गुरुआं ने हिम्मत और सेवा की सेध दित्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री करतारपुर साहिब कॉरीडोर का निर्माण भी उन्हां दे समय होया अते उत्थों हुण वड्डी गिणती विच लोकां नूं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाण दा मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहिंदे भारतीयां ने भारत के अक्स नूं उच्चा कीता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई अते उस मगरों भी सिख भाईचारे का देश के विकास विच वडमुल्ला योगदान है। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत देश भर विच अमृत सरोवर बनाउण दा फैसला किया गया है अते सिख भाईचारे दे लोग भी अपने पिंडां विच अमृत सरोवर बनाउण। उन्होंने कहा कि देश नूं आत्म निर्भर बनाउणा है अते गरीब तो गरीब व्यक्ति का जीवन पद्धर उच्चा चुकना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हां नूं इह पूरा भरोसा है कि गुरुआं दे आशीर्वाद नाल असीं अपने टीचे नूं हासिल करके रहांगे। केंद्रीय सनत ते वणज राज मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार वल्लों चलाईयां जा रही स्कीमां दा जायजा लैण लई अज गुरदासपुर विखे अधिकारियों नाल एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लोगों की भलाई लई कई स्कीमां चला रही है। इस तहत गुरदासपुर जिले नूं हुण तक 1150 करोड़ रुपए दिते जा चुके ने, जिन्हां विचों 265 करोड़ रुपए तां किसानां दे खातियां विच ही पाए गए ने। सोम प्रकाश ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 सालां नूं समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत देश के हर जिले विच 75 छप्पड़ां दा सुंदरीकरण किया जा रहा है। श्री हरगोबिंदपुर तो साबका विधानकार बलविंदर लाडी अते बीजेपी के गुरदासपुर जिला प्रधान परमिंदर गिल समेत कई होर नेता उन्हां नाल मौजूद रहे। पटियाला शहर विच अज दो गुट्टां विचाले हिंसक झड़प हो गई। शिवसेना बाल ठाकरे वालों अज खालिस्तान विरोधी मार्च कड्ढण दा ऐलान किया गया सी, जिसका कुछ सिख जथेबंदियां ने विरोध किया। मार्च दौरान मौके ते मौजूद एक पुलिस अफसर करणवीर सिंह एक व्यक्ति वालों तलवार नाल कीते हमले च जख्मी हो गए। उन्हां नूं जख्मी हालत विच हस्पताल दाखिल करवाया गया है। दोहां धिरां ने एक दूजे ते पथराव भी किया, जिस नाल पुलिस के कई जवानां नूं सट्टां वजीआं ने। घटना मगरों पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके ते पुजे। पुलिस नूं हालात ते काबू पाउण लई गोली भी चलाउणी पई।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। कुछ शरारती तत्वों करके कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के उपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपनी जिहड़ी कोई भी अफवाह हुंदी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखण दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हैल्प। इस दौरान पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने पटियाला जिले में अज शाम 7 बजे तो कल सवेरे 6 बजे तक करफ्यू लगा दिता है। यह कदम अमन ते कानून व्यवस्था बनाए रखने लई चुकिया गया है। मुख मंत्री भगवंत मान ने पटियाला विच झड़प की घटना नूं बेहद निंदणयोग अते मंदभागा दस्सिया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी नूं भी सूबे विच बहुत घालना घाल के कायम की अमन शांति और सद्भावना भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना यानी स्वै निधि योजना नूं भारत सरकार ने 2024 तक वधा दिता है। इस योजना तहत रेहड़ी फड़ी वालियां नूं बैंकां वल्लों माली मदद दित्ती जांदी है। यह योजना कोरोना काल दौरान शुरू की गई सी तां जो छोटे कारोबारियां नूं मदद दित्ती जा सके। एक रिपोर्ट। कोरोना काल नूं देखदिआं रेहड़ी फड़ी लगाउण वालियां लई प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना यानी स्वै निधि योजना शुरू की गई सी। इस योजना ने रेहड़ी फड़ी वालियां दा कारोबार वधाउण विच काफ़ी मदद की है। जलंधर विच चाह दी फड़ी लगाउण वाले बलबीर सिंह दसदे ने कोरोना काल आ गया, उस टाइम बहुत काम एबसेंट हो गया सारा ही, तो फिर मैनू सरकार की स्कीम तो पता लगा बैंक तो ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਊ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਚਨ ਰਾੜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ था। फिर साड़ा क्लीयर हो गया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ दिया उन्होंने काम करने के लिए। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 10,000 ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਰਮੌਰੀਆ ਦਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 7% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ 1,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੋਪਬੰਧੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1886 ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1914 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇ ਬਾਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1932 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 1946 ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। 1957 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਗੋਪਬੰਧੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਤਕਲ ਸੰਮੇਲਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਵਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਜਗਤਪੁਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਅਲੱਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। 1930 ਵਿੱਚ ਗੋਪਬੰਧੂ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 1931 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 1934 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਬੰਧੂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 1934 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਠਿਕਾਣਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਗੋਪਬੰਧੂ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੋਪਬੰਧੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1890 ਵਿੱਚ ਖੁਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਿਕ ਟੋਲਾ ਗੁਪਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1909 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1912 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਨੋਏ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਰੋਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ BOP ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ BSF ਦੀ 71ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।